आम तौर पर जदों भी कोई धार्मिक जलूस कड्ढे जाते हैं, कोई धार्मिक शोभा यात्रावां कड्ढियां जांदियां ने, तो दो फिरके आपस दे विच आमो सामने आ जाते हैं। इहदा बिहार सरकार ने फिरकू तनाव पैदा होने तो रोकण दे लई धार्मिक जलूसां दे विच तलवारां, नेज़े, अगन शस्त्र, लाठियां ते होर हथियार लैके चलण ते पाबंदी ला दित्ती है। दो फिरके आपस दे विच झगड़े है, उन्हां दा किसी गल नूं लैके टकराव पैदा हो गया वा, तो यह तय कौन करदा कि किहड़े फिरके दे घर ढाए जाणगे, किन्ने ढाए जाणगे, और इहदे विच घੱਟ गिणती फिरके नूं हमेशा निशाना बनाया गया उन्हां दे। सत श्री अकाल, तुसीं जुड़े हुए हो पंजाबी रेडियो यूएसए दे नाल ते प्रोग्राम स्पैशल रिपोर्ट दे विच तुहाडा सारिआं दा स्वागत है। अज दी इस रिपोर्ट दे विच आपां गलबात करांगे भारत दे विच जिहड़ा फिरकू तनाव जां फिरकू जिहड़ी सहनशीलता वो लगातार घटदी जा रही है। आम तौर पर ही आपां देखदे हां कि जदों भी कोई धार्मिक जलूस कड्ढे जाते हैं, कोई धार्मिक शोभा यात्रावां कड्ढियां जांदियां ने, तो दो फिरके आपस दे विच आमो सामने आ जाते हैं। इहदा सब तो वड्डा कारण यह है कि कुछ शरारती तत्त जिहड़े कि इन्हां दिनां दी दिन तिउहारां दी आड़ लैंदे ने ते बाद दे विच अपने सियासी मालकां नूं खुश करन दे लई घੱਟ गिणतियां ते जां दूजे होर फिरकियां ते जां धर्म दे ठेकेदारां नूं खुश करन दे लई ਉਹ दूजे फिरकियां ते जुल्म करदे ने ते किते ना किते सानूं सरकारी मशीनरी भी उन्हां दा जिहड़ा पक्ष है वो पूरदी नज़र आउंदी है। पर इस मामले दे विच एक सरकार ने एक अजिहा कदम पुट्टिया जिस दे उत्ते चर्चा करनी बनदी है, और जिहड़ा कदम हो सकदा कि इन्हां घटनावां, इन्हां शरारती अंसरां, इन्हां फिरकू टोलियां दे उत्ते नत्थ मारन दा काम करे। ये काम कीता बिहार सरकार ने। बिहार दे विच नीतीश कुमार सरकार नूं चला रहे हैं और उन्होंने बीजेपी नूं पिछले दिनी एक झटका दिंदिआं ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ यादव ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਤਾਕਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਣਾ। ਖੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਬਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ बिहार सरकार ने फिरकू तनाव पैदा होने तो रोकण दे लई धार्मिक जलूसां दे विच तलवारां, नेज़े, अगन शस्त्र, लाठियां ते होर हथियार लैके चलण ते पाबंदी ला दित्ती है। इस तो इलावा कंन पाड़वें स्पीकरां दी वरतों भी रोक ला दित्ती है। गृह विभाग के स्पैशल सैकटरी KS अनुपम के मुताबक सारे डिप्टी कमिश्नरां ते पुलिस कप्तानां नूं इह फैसला सख्ती दे नाल लागू करवाउण दे लई कह दित्ता गया। अजिहे फैसले लागू करवाउणे औखे हुंदे ने, पर नीतीश कुमार की सरकार ने इस दे लई लोड़ींदी सियासी इच्छा शक्ति भी दिखाई है। इस साल के शुरू के धार्मिक जलूसां के दौरान फिरकू हिंसा दी काफ़ी घटनावां वेखण नूं मिलीਆਂ सन। जलूसां दे विच हथियार लैके चलण ते असला एक्ट के तहत रोक लाई गई है। उंज खास धार्मिक रस्मां के दौरान हथियार कोले रखे जा सकते हैं, जिवें कि सिखां के धार्मिक समागमां के दौरान किरपान ते सिरी साहब ते रोक नहीं होवेगी। जेकर किरपान ते जां होर शस्त्र जरूरी होवेगा तो उस नूं धारण करन वाले नूं प्रशासन तो आग्या लैनी पऊगी। सरकार के फैसले दे विच इह भी शामिल है कि 10 ਤੋਂ 25 लोग अपने ਨਾਂ ਅਤੇ पते आधार नंबरां दे नाल भी शेयर करनगे, वादा करनगे कि जलूस के दौरान अमन कानून बनाई रखण दी जिम्मेवारी उन्हां दी होवेगी। माइकां दी वरतों सिर्फ भीड़ कंट्रोल करन लई होवेगी ते किसी खास इलाके दे विच स्पीकरां दी आवाज़ ਉੱਚੀ करन ते मनाही होवेगी। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों मुताबक स्कूलों, हस्पतालों, धार्मिक स्थानों कोल ਉੱਚੀ स्पीकर नहीं वजाए जाणगे। सरकार ये यकीनी बनाउणा चाहुंदी है कि धार्मिक जलूस गड़बड़ ते नफरत फैलाउण दे स्रोत ना बनन। प्रशासन सारे जलूसां की वीडियोग्राफी भी करेगा ताकि शरारतां नूं नप्पिया जा सके। जलूसां दे विच हथियारां दा बेवजह प्रदर्शन ते लाउड स्पीकरां की उच्ची आवाज़ इनू अक्सर ही मन्निया जाता कि गड़बड़ का सबब बनदियां ने। फिरकू खिंचाव पैदा करने वालों के जलूस सब तो मुफीद हथियार साबित होंदे ने। बिहार सरकार का यह फैसला शलाघायोग है। होर सरकारां भी अजिहे फैसले अमल दे विच लिआउण ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਸਾ रोकण ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ रोकण ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ। 3-4 ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀ? ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਤਾਂ ਵਾਪਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸ ਫਿਰਕੇ ਤੋਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸ ਫਿਰਕੇ ਤੋਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੂ ਮਾਨੇਸਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ, ਮਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੋਕਨ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਜੇ 'ਚ ਉਕਸਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਲੂਸ ਲੰਘਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮ ਨੌਮੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਗੋਣ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ। ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਜਦੋਂ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਲੂਸ ਜਦੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਥਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਗਈ, ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਫਿਰਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਘਰ ਢਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਢਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਜਲੂਸਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਵਾਪਰਨ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਤੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਣਾਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖਬਰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਥਰਾਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਟੱਪ ਜਾਈਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਟੱਪ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਹ ਖੇਤਰਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਊਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ ਕੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਰਚੀ ਗਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਫਲ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ
कि ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਫਲ ਉਹ ਲੈਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਸਵਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਅਤੇ ਉਹ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਨੂੰ ਉਹ 700-800 ਰੁਪਈਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦਾ ਧਰਮ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਧਰਮ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਲ ਵੇਚ ਸਕਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਬੜ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਭਾਂਬੜਾਂ ਦਾ ਸੇਕ, ਉਹਨਾਂ ਲਪਟਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਲਦ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ।